Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम. ईरवक्रमणि करवर्ष कलरवण दरवंदल रवणि खरवंदल रवण दरवंदल रवण दरवंदल रवण. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम, धन्य तुम्हारो पितराम. ईरवक्रमणि करवर्षवर कलरवण दरवंदल रवणि दरवंदल रवण. Hallelujah, 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 hallelujah. तुमनाम धन्य, तुमनाम धन्य, तुमनाम धन्य, तुमनाम धन्य, तुमनाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. ईरवश्य कमनिया तरवनि कलरवनि दारवंदल रवणि बिरि 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 वर 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 वंदल रवण. पवित्र 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 प्रेममय प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah, 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 hallelujah. যিশুঙ্গ নামে দয়া করো, যিশুঙ্গ নামে দয়া করো, যিশুঙ্গ নামে দয়া করো. আমানকর সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা জন্য মার্জনা করো. ইরা বাবা 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 সকল রমণদর মন্দল রমণিদর মন্দল রমণদর মন্দল রমণ. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Holy Ocean, Ravani, Kalaravana, Ravandala, Ravani, Karavakramana, Karavashavani, Karavandala, Ravani. Prabhu Jisum, Karamara Jisum, Karamara Jisum, Karamara Jisum, Karamara Dayakro. Hallelujah, hallelujah, man ko durbal kare tumhara shakti siddha karo Prabhu, hallelujah, hallelujah. Pura Baba Shakala Ravani, Daravandala, Ravani, Karavandala, Ravani. तुम्हें आमान को छाड़ना हो, तुम्हें आमान को परित्याग करना हो. हालेलुया, हालेलुया. मात्र आमान करो समस्त भार बहन करो छो. ओ प्रभु तुम्हें आमान को अपने चिंता करो छो, नित्य निवेदन करो छो. तुम्हें घुमा ना हो कि तुम्हें निद्रा जाओ ना हो. तुम्हारो दूत आमान को द्वारा मध्य तुम्हें आमान करो जत्न तुम्हें नेमो छो. आमान को तुम्हें सुरक्षा प्रदान करो छो. दारावानी खारावा शक्काला रवाना दारावांदला रवा. तुम्हें नीरव ना हो, तुम्हें प्रभु कार्यरत अट. हालेलुया, हालेलुया. तुम्हारा समस्त लोक मान प्रति प्रभु समुदाय जगत में तुम दृष्टि रही. विशेषकर जो मान अंतरण तुम प्रति सिद्ध से प्रति तुम विशेष दृष्टि रही अच्छी. आउ तुम्हें से पक्ष तुम पराक्रम तुम प्रकाश कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मात्र प्रभु से अंतरण सब कपड़मय प्रति कार्य में पीड़ित किए बुझीपे. ये तुम्हें आम को दया कर, दया कर, दया कर. हालेलुया, हालेलुया. आम को नूतन अंतकरण दियो प्रभु. और आमर अंतरु प्रस्तर मांस तुम्हें काढ़ी मांस हृदय आम तुम्हें प्रदान कर. ये रवानी खार बंदाल रवानी खार बंदाल एवं तुम आत्मा तुम्हें स्थापन कर आम अंतरे कहले प्रभु. आमने तुम समस्त प्रभाज्ञा मैंने पालन कर. ये रवानी खार वर्षार करबंदाल रवानी खार बंदाल मध्य तुम्हें साधन करो निश्चय धन्यवाद करो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमान हेतु आमर परिवार समस्त प्रियजन मान प्रति तुम्हें अनुग्रह दया कर. हालेलुया. आज आम से किसी कर प्रभु से कथा कहीपर बुझे पार प्रार्थना कर. किंतु जो आमर समय शेष हो जगत में आउ से निमंते आम किसी करना क्या निमंते आम किसी करना प्रभु. से तुम्हें विशेष भाव दया कर. सुजोगर सद्व्यवहार कर कर्तव्य संबंध में सचेतन होगापी अनेक अंगर परित्राण मंगल आशीर्वाद करने दया कर. इधरवानी खारबंदाल रवानी खारवा. आज जदि आम योग्य विवेचित हो प्रभु स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूँ तेरे तो अनेक को जो मैंने जो मान को आम देखीचु जाचु जो मान सहित प्रभु आमर व्यवहार थिला संपर्क थिला और एपरी अनेक को तो आम से केवे देखी पारू ना. आम निज लोक मान आम केवे भी न देखू. ओ प्रभु
ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟମ ନଥିବ, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ସେହି ଅଗ୍ନିମ ରଗରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ। ତାହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ। ଓ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୋଦନ ବିଳାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। हे प्रभु तेणु तुम्हें विशेष भाव में दया कर। पूरा बाबा शाखाला रवानी कारबंदनमा एवं महानुग्रह समय परित्राण दिन हालेलुया। भय कंप सह अपना अपना परित्राण करने साधन कर्म साधन करने संगे संगे अनेकंकर परित्राण कारण मान हवा आवश्यक प्रभु। अनुग्रह क्रिया मानकर देश राज्य सहर ग्रामवासी मान स्मरण कर हालेलुया। से चक्षु प्रसन्न कले सत्य ज्ञात हो पारे। विजाति विधर्मी हेले सुद्धा पूरा बाबा शबरी कलारामानी खारबंदानमा कारण केवल तुम गोटे दर्शन में साउल कि पाउल मंडली जो ताड़ना करुले से निजे के ताड़ना भोग कर प्रभु अनेक अनेक आउ प्रभु से मंडली स्थापन करने लगे। ईश्वर राज्य वृद्धि है इरावक्रामानी खाराबाशा कालारवा। तेणु प्रभु आउ तुम्हें जो कथा कह प्रत्येक नितांत शुणे। तुम आज्ञा पवन समुद्र मध्य प्रभु मानुले आज भी तुम्हें सही अटो प्रभु। तुम्हें कार्य अन्यथा करना आह्वान को दया करो तारा बाशा कामानिया तारा मानी खारा बंधन लरबा अनेक अंगर परित्राण निमंते आह्वान को बोझग्रस्त हवा तुम्हें साहाय्य करो। पूरा बक्रमानी खारा बंधन लरबा जेते आम निजक योग्य प्रस्तुत करूँ से प्रभु अनेक अंकर प्रभु उद्धार साधन हो पार। कारण तुम सहित जदि आम संयुक्त हो रहू तार मैंने प्रचुर फल फलू आउ से फल स्थायी हवा आवश्यक प्रभु। पूरा बक्रमानी कारबंदा लरबानी खारवा कारण अनेक जो मैंने फल आउ फलवार सूर्य तुम आमको देच आउ प्रभु से अनेक आज प्रभु तुम ठारे स्थिर नहांती समान को तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रभु। और जदि तुम्हें समान को तुम प्रति फेराओ तार निश्चय से फेरवे से ताप करेंगे। उदारवानी खारवर्षा कालारवानी खारबंदारवा जगत समस्यार सम्मुखीन हूँ पछके किंतु प्रत्येक तुम प्रति फेरवा आवश्यक। हालेलुया रब्बानी खारबंदारमा आमर समस्त मंडली प्रति तुम्हें अनुग्रह दया कर। जीशु नाम दया कर तुम समस्त मंडली प्रति सर्वत्र तुम्हें अनुग्रह कर। पूरा बाबा शाकाला रबानी खारबंदानमा निश्चय अहंक समपुरी लोटंक समपुरी वर्तमान मध्य जगत दौरात्म पूर्ण अटे प्रभु। आउ केवल तुम क्रोध कोप ही आउ प्रभु प्रकाश होउछि। हालेलुया हालेलुया। तथापि प्रभु तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइछ तुम्हें संपूर्ण रूपे तुम क्रोध कोप ढाई देना हो। हालेलुया रब्बाशा कालारबा सब प्रकार भाव में तुम्हें कार्य करुछ जोपरी प्रभु प्रत्येक तुम प्रति फेरवे आउ रक्षा प्राप्त हे। हालेलुया जीशु नाम दया कर से तुम आत्मांतर कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो नारा महत महत आश्चर्य कर्मना हो। पूरा बाबा शाकाला रवानी खारबंदन केवल सत्यवाक्य घोषणा हो। तुम लोकमान को तुम्हें उठे तुम्हें बहुल रूपे व्यवहार करो। हालेलुया हालेलुया धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु। हालेलुया विश्वास द्वारा तुम्हें सर्वत्र खोली दियो प्रभु तुम्हारे विजय तुम्हारे मध्यमन परिवर्तन करेंगे। पूरा बाबा शवानी खाला रवानी कारबंदारमा आह्वान करो प्रभु मंडली और तुम समस्त मंडली प्रभु आउ से प्रेत मान मंडली सदृश हवा आवश्यक और से प्रेत मान शिक्षा सहित प्रार्थना निविष्ट होगापी आमान को तुम्हें दया कर। जीशु नाम दया कर आमान कर सावधान सब तुम निकट शुद्धाई हो। तुम आत्मांकर कार्य बहुल भाव में साधन करी आमान आंतरिक विषय निकट मंडली निष्ठा प्राप्त होगा साहाय्य कर। शुणी धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करूँ। पिता की हम स्तुति गाए, कोई है
Hallelujah.
Shamana bara 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 yalla ramani kala ramani. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Oh Lord, how much, how much, how much, how much, how much. Oh Lord, how much, how much, how much, how much, how much, how much. Oh Lord, how much, how much, how much, how much, how much. Jidra bakra mani khala ramana bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabani kala ramani biri 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 bara bara bara. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Holy, 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 holy. Uravakramani, Kalaramani, Dharavasya, Kalaramani. Ilaramani, Kalaramani, Viri, 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 Viri. Uravara, Vara, 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Oh Lord, have mercy, Karamani, Kalaramani, Dharavasya, Kalaramani. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Oh Lord, have mercy, glory. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. যার ইচ্ছা হবে প্রার্থনা করো। ধন্যবাদ 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 এই পাতাকার ধন্যবাদ 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 তুমি সুযোগ দিয়েছো সেটাই ধন্যবাদ 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 তোমার পাদ তলে বসলে কেতু শান্তি আনন্দ মুক্তি পাবো মনুষ্য তাকে যেই পারেনি হালে নিনি না বাবা তুমি চাইছো তোমার সম্মান মানে তোমার প্রশংসা গৌরব 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 প্রভু আনি মনি না নামা মানি না রাবাদি প্রাণাম মানি না
ଯୋଉମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆନେ ନିତ୍ୟାବା ମାମା ତିତାବା ବାଡ଼ିଟା ରାବାରିଟା କାଟାନି ନାନାବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତା ସାଙ୍ଗ ପରିବାର ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ତା ଉଦ୍ଧାର ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ତୁମେ କହିଛ ଜ୍ଞାନ ମାଗ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ ସେଇ ଭଳିଆ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ଦିଟା ବାବାରିଟା ନା ମାମା ନିନାରା ବାବାରିଟା କାଟା ନିତାବା ମାମା ମାମା ନିନାରା ଦିଦି ଚାଟା ବାବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସେ ଦେଶ ନାମରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ରେ ବାବା ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କରିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓବ ମାମା ମାମା ନିନା ବାବା ଦିଟା ଚାଟା ଦିଟା ମାମା ନିନାରା ବାବା ମୋବା ବାବା ଦିଟା ମାମା ନିନାରା ବାବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅନ୍ତର ତୁମେ ଦେଖୁଛ। କାହାର କ'ଣ ପ୍ରয়োଜନ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ପରିବେଶ, ତୁମେ ଦିବ୍ୟା ପରିବେଶ, ସେତେ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ହେଲେ ମୋର ମନ ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୋର ଯିବା ଆସିବା ଭାର ତୁମେ ନେବ। ସେତେ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର। ତା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ତାକୁ ଦେବାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର। ସେ ନମ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାଗିଛି ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ଦିଟା ବାବା ବାବା ନିନା ମାମା ନିନା ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ। ଯାହା ମାଗିତା ଜାତି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାଣକଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 96 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, आहे ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକର ବିଷୟ ଏବଂ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ରୋଗ ଦୂର କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ବିମୁଖ ହେବେ, କେହି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କାହାର ଗର୍ଭପାତ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେବା ଭଜନା କରିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କେତେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୋନ 11 ପର୍ବରେ ଜୋନ 12 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଠି କହିଲେ, ଯଦି ଏହି ମୋର ସେବା କରେ ତାହେଲେ ମୋର ପିତା ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କେତେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ରହିବା ପୁଣି ପିତା ଯେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ, ଜଗତରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ
সেটা নিশ্চয় গোটিଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେରିମନି ପରି ହେବ। ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ରହିଛି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଉ ସମୟରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଆଉ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦେଶର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କେତେ ଆଉ ସେଠି ସମାରୋହ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପଦକ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେପରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ନାହିଁ, ଗଣନା ନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ସାଧୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ନୂତନ ନିୟମର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ହିସାବ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିରୁବ ସରାଫ ସବୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସେ ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାମାନେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ସେଇଠି ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ। ଆଉ ଯେପରି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏସବୁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଏପରି ବିଷୟମାନ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିନି, ହୃଦୟର ଜାତ ହେନେ ଏପରି ବିଷୟମାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ସେ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ସିଂହାସନ ଦେବେ, ମୁକୁଟ ଦେବେ, ନୂତନ ନାମ ଲିଖିତ ସ୍ୱତଃପ୍ରସ୍ତର, ଏସବୁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହେବ। ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ମାତ୍ର ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେବା ଭଜନା କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁ, ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁ। ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ହୋଲିନେସ୍, ତଦ୍ୱାରା ତାହା କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଦିନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଦିନ ରାତି କରି କଲେ ମଧ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର କରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ବିଶେଷ ବିଷୟଟା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଭଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିପରି ଆମେ ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ମଶା ଏବଂ ହାରଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ, ପ୍ରାଚୀନମାନେ 250 ଅଧିପତି ଉଠିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଉଦ୍ଯୋଗ ବୋଧ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ସେବା କରିବେ। ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଯେପରି ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଭଜନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହାରଣ ଯାଜକଙ୍କର, ମହାଯାଜକଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ନାଦବ ଅବିହୁ, ସେମାନେ ଇତର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସର୍ଗ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ସେମାନେ ସେପରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ଆଜି ଏପରି ଅନେକ କିମ୍ବା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବା ମୃତକଳ୍ପ ଆମମାନେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ମୃତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ଆଉ ସେପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଆଉ ତାହା ବିଶେଷ ବୋଲି ମନେ କରି ନିଜକୁ ସେପରି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସେ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିଥାଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିନଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଘଟୁଛି ବା ଘଟିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ମସ୍ତକର ଗୋଟେ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତି ସେପରି ଦଣ୍ଡ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ତାର ଆୟୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ବଞ୍ଚିବା କଥା ତାର ଅଧା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟତା, ମନ୍ଦତା, ପାପ, ଧର୍ମ ଯଦି ଅପବିତ୍ରତା, ଅସୁସ୍ଥତା ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେତେବେଳେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଆମେ କରୁ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମେ ଆଉ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ବାହାରକୁ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ତ ସେମାନେ ବାହିକ ବିଷୟ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗିର୍ଜା ଆସୁ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଧାରଣା ରହିବ, ଯାଉ ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି। ବା ଘରେ ବସିକି ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଠିକି ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଧାରଣା ଆସିବ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାରି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ଖୋଜନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ହୋଲିନେସ୍। ତା ବିନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବାନି, କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଧି ତୁମେ ଯେ ତୁମ ମୁଖରେ ନେଇଛ, ତୁମର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରି ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଏପରି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିପାରନ୍ତି। ଯେପରି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏ ସହର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କେତେଜଣ ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ଅନେକ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ କ'ଣ, ତାର ରିଜଲ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ? ସେଇଦିନ ପିତର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଉ ଅନେକ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପିତର ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୋହନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କଲେ, ଜୋହନ ନାହିଁ, ପିତର ହିଁ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଏଇ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ 5,000 ପୁରୁଷ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର 8, 10, 12 ହଜାର ହେଇପାରିବ କି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଲୋକ ସଦୃଶ ଆମେ ଯଦି ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁ, ମନ ମନରେ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛି, ଭଲ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ ଦେଉଛି। ମାତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଅନେକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କରି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଗାଇଲା କହି। ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଖୁସି ହେବେ। ଭଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅନେକ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଭାର ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମାତ୍ର କିମ୍ବା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳେ ଆଉ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ଭଲରେ ତାକୁ ବଜାଇ ପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଦେବ। ହଁ, ସେ ହିଁ ବଜାଉ, ସେ ହିଁ ଗୀତ ଗାଉ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ଭାବରେ କଥା କହନ୍ତି। ସେଦିନ ସାଉଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡକାଲା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ,
ପ୍ରଥମରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣ ଜଣକୁ ଦେଖି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ରାଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ତଳେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ତ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ଅନ୍ତର ଦେଖିକରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଇଏ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମିତି କହିଲେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ତାର ଶରୀର ଦୀର୍ଘତାକୁ ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାହେଲା। ସାମୁଏଲ କହିଲେ ନାଇଁ 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 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଠିକ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା ଜଣେ ଆଉ ଅଛି କନିଷ୍ଠ ଦାଉଦ ତା ନାମ, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ମେଷ ଚଳାଉଛି। ସେ ହୁଏତ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଡାକ, ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ, ସେପରି ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋପନ କରି ରଖନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିପରି ଆମମାନେ ସେବା କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କର। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେବା ଭଜନା କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସହାୟତା, ମାତ୍ର ଏପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେହି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଖୋଜନ୍ତି, ଓ ମୁଁ ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଥିଲି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେପରି ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସେପରି କିଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେଇଠି ଆଉ ସେଇ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରୁ ଉପାସନା ହେଉନଥିବ ଯାହା ପିତା ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇକି ସେ ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଉ ତାହା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଧରାଯିବ, ସାଲିସ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟିବାନ୍ଧ, ଯାହା ମାନେ ଜାଣିଲୁ ସେଥିରେ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିନା ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି କଥା କହିକି ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କର ଆଣିବାକୁ ହେବ, ନିଜେ ଆମେ ବଦଳି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆଉ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବାଟା ଭଲ। ତାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଥର ମୋତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇ ଆଉ ବିଶେଷ ମିଟିଂରେ ମୋତେ ସ୍ପିକର କରି ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି। କଟକର ନିକଟ ଯେଉଁ ପର୍ବତିଆ କହିକି ଅଛି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରଭୁ। ସେଠି ପୁରା ଗାଁଟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ହାଇଲି ଇମ୍ପ୍ରେସଡ୍ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ବୋଧେ ସେ କଟକର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ନା କ'ଣ କହି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆଉ ସେମିତି ମୋତେ କିଛି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥାନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିନଥାନ୍ତି। ସେ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ବୁଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନେକ ଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଟକରୁ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଡକା ହେଇଥାଏ, ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଭଲ ନାହିଁ କଟକ ପ୍ରତି। ଲୋକନ୍ତି କଟକର ଲୋକ, ସେମାନଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, କି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ବି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସହରୀ ଢଙ୍ଗ, ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଜାଗତୀୟ ଜ୍ଞାନରେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଭିତର ଆତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଖୋଜନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରେ ପରେ ଜାଣନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିନା, ସେ କଟକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଗଜପତିର ଲୋକ। ଏଠୁ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି।
नचेत जदि जानी न था अन्य माने कहीकि से बुझे दियंती से भिन्न संपूर्ण हुए तांकर कार्य तुम देख तुम जान थरे डाक तापर तुम जान एपरी कहीकि लोक मान बुझे प्रस्तुत कर नचेत जदि सेपरी न हुए मुझे जाए कार्य करे मोर कार्य देखला जीशु जेपरी कहते मोर कथा हेतु जदि मोटे विश्वास अच्छे मो कर्म हेतु विश्वास कर मोर कार्य प्राक्टिकल विषय अनुभूति से गुड़ा देखला सतरे लोक मानकर मुंड जमती काम करे नाही सेमिति भाव में प्रत्येक स्थान में आ मु गुरुतर साक्ष्य प्रभु निमंते बहन करिछि जेपरिक आउ से कंधमाल जाइए लास्ट टाइम रे तापर मु कटो बाहर को जाइनी वर्तमान जीवाकू पड़ो जना पड़ी विभिन्न स्वप्न दर्शन मो पाखे विशेष भाव में अच्छी प्रार्थनार सहित मुझे चाहूँ अपेक्षा करुँची मुझे पछघुंचा देला भाया हूँ वर्तमान ये प्रबल उताप हेतु जोड़ा कि सह्य करी हो ना किपरि भाव में सेठिकार मीटिंग सब है सब मंतव्य सब देले से आउ किपरि जड़े विशेष लोक आउ से कहले किए प्रचार कले आज आउ मु बोली जानिया पर कहले आउ थे आसी प्रचार करूँ समस्ते बदली जीवे जो पास्टरंग गृह रोलु बेस पवित्र आत्मा पूर्ण कि नैष्ठिक हिंदू परिवर्तन बहुत प्रति ताड़ना कर प्राण में मारदेवाई से सब योजना करते बड़ साहस प्रेम कार्य कर घरे मीटिंग कांदी कांदी कि से कहले आउ अनेक वर्ष पर मो बापा को हरई किंतु जो पास्टर आसछंदी कटक मो ना नहीं कहले से वीडियो सब कराई से सब फेसबुक यूट्यूब रे मुझे गुड़ाक दे दिए पोस्ट कर मो बापा मो घर को फेरी आसिले बोली मते लागिला से निजे केमिति ग्रहण करथे मते मु कहि पारिबि नाही मात्र मु मो बापांग परि तांग ग्रहण करिछि आउ मोर आउ किछि गुटे चिंता नाही जेतल मु किछि प्रभु कथा आउ प्राइवेटली बसी कहला तांग स्त्री को से डाकते आस आस सब काम बंद कर शुण केमती सब अनुभूति गुड़ाकर विषय आउ से जो सेमती कले से मीटिंग रे मु रही पारिनी उठिली पूरा समस्त सम्मुखें कुंडे धरली आउ तबे से भाव में पुणी जी आमको गाड़ी में नहीं रास्त जो आ गए भिडियो कराला से सी जी ड्राइविंग कर स्त्री से कले एमतीका आउ जो मीटिंग है एपरी विषय केबे आमे शुणी नथिलु केही आसिकी सेमती कही नथिले अनेक स्थान रे अनेक प्रकार गुरुतर साक्ष्य गुड़िक जहाँ प्रभु वाक्य अनुसार झील सी को प्रभु कहले तुम जाव जीवन कहीं तुम सम्मुखें ठिया पार ना माने तुम समान कहीं हो पारनी ठीक से भाव में प्रभु कार्य कर मुखापेक्षा नहीं मूलर गोटे विषय प्रभु चाहूँगी तमें सेवा भजना कर प्रचार कर बहुत लोग कर मूल विषयटी हूँ से पवित्रता आई पवित्रतार सौंदर्य सदा प्रभुंर भजना कर जदि सेटा नहीं किछि कार्य हब ना किछि कार्य होला पर देखा जीवो किंतु ताहा हब नहीं प्रभुकर संतोष से नथिबो से निमंते जदि कौन स्थान में प्रतिबंधकर सम्मुखीन मु हुए शैतान को भी अनुमति दिखाई कार्य करने मोर कार्य व्याघात घटवार मु देखे आउ अन्य मान को गुरुत्व दि जावर मु अनुभव करे मु साइलेंट हो जाए कौन सी प्रतिवाद करे ना प्रभु को पाखे छाड़ी दिए मन मन रे कहे आउ जदि प्रभु तुम जदि इच्छा थाए मत व्यवहार कर जो तुम मत देखुच मु योग्य प्रस्तुत मत व्यवहार कर भी कार्य करी जदि तुम्हें देखुच मु योग्य नुह मु प्रस्तुत नुह मोर कार्य कर आवश्यक ना मु अनेक परिश्रम करी कौन करेंगे से प्रभु तो ग्रहण करेंगे मनुष्य मैंने हो तो टे ग्रहण करेंगे खुशी हे भल कहले ये सब मूल्य कौन प्रभु जदि न कहे गोटे समय मोर सबू दोष दुर्बलता विफलता अपमान सबू कुप्रभु प्रकाश करदे कौन हम ताहले लिखाई गुप्त जहाँ सब करुच प्रकाश रे से समस्त विषय को आउ समस्त सम्मुखें ता प्रकाश करा एपरी किसी गुप्त विषय ना जहाँ प्रकाश करा ना लिखा तेणु निश्चय गोटे समय भल कि मंद प्रत्येक मनुष्यर विषय को से बाहर को लेकिन आसबे ए दृष्टि मु निजक आउ संभाले संयत करे नहीं मु तरबड़ हेबी ना जदि प्रभु चाहती प्रभु तुम्हें कर ना प्रत्येक स्थान में मुझे प्रकार भाव में कार्य करें आउ तापर परे विषय बदली जाए जेहेतु प्रभुंकर इच्छा थाए मते से स्थान में व्यवहार करने
मोर गुरुत्व महत्व को प्रकाश करने जपरी जीवोत्सव को प्रभु कहले से जर्दन जो दिन से पारिया जाऊँच से दिन परमेश्वर जीवोत्सव को कहले आज समुदाय इस्राएल साक्षात आमे तुमको गौरव देवा को आरंभ करवा गोटे समय प्रभु रखिंट आज ठारू करवा आउ जो प्रभु करेंगे किए ताको अन्यथा कर सब विषय मु भलरे जाने खाली मु जानी ता नहीं से अनुसार मु आचरण करे प्रभु ठारे सब छाड़ी भल कहतु मंद कहतु लाभ हो क्षति हो सुविधा हो असुविधा हो सम्मान हो अपमान हो फरक पड़े ना मत कि मु केवल प्रभु सहित मोर संपर्क को मु देखे मु केमती अच्छी मु केमती चलुची प्रभुंर समय आसो जो ठीक विषय प्रभु प्रकाश करेंगे से अनेकंर चक्षु खोलीज से माने जानवे बुझे एपरी भाव धारण करने आमर प्रत्येक आवश्यक तेणु आमने प्रभुंर सेवा करवा तो गोटे विशेष विषय प्रभुंर सेवा भजना करवा कार्य करवा मात्र किपरि भाव में आम करूँ सब गुरुत्वपूर्ण ना आमर किसी लाभ हम ना पवित्रतार सौंदर्य प्रभुंर भजना करवा कथा ए गोटे विषय अभाव हो गले आम प्रभु ठार कि ना बहुत विषय आमको हरैवा पड़ो कारण मोसांग जो प्रभु दर्शन देले केते आउ भाव उन्नत कले जड़े लोक कहुई द्वितीय लोक कहुए फारो सम्मुखें आम तुमको परमेश्वर परि कलु यू आर लाइक यू आर ए गॉड टू फारो बोली कहले एवं तुम भाई हारोन से बड़ थे मशांग ठारू आउ से तुम भविष्य वक्ता हम तुम मुखपात्र तुम्हें कहवा कथा से कह तुम्हें तापाई परमेश्वर हम ए कथा निर्दिष्ट भाव में व्यक्तिगत भाव में क्या कह जाए ना एवं जेपरी भाव में प्रभु मशांग व्यवहार कले कौन सी भविष्य वक्ता इस्राएल मध्य आउ उठिले ना लिखाऊ जहाँ द्वारा एत महाशक्तिर कार्य सब साधन से कले प्रथम कथा कहले से बुदारे दर्शन देला बेले तुम्हें जोड़ी ठियाच हे मशा बोली डाक पवित्र भूमि तुम पादरू पादुका काढ़ तापर जाकि मशा सहित परमेश्वर कथबार्ता कले पठेले आउ व्यवहार कले से पवित्रता जो कमिगला गोटे समय मशांग छाड़देले प्रभु पत्थर को आज्ञा दिए बोली जो समय कला बेले से विरक्ति की दुई थर आघात कले से परमेश्वर मशा आउ हारण को मंडली सम्मुखें कहले समस्त मंडली सम्मुखें आमको पवित्र बोली तुम्हें कहीं मान्य कल ना तेणु तुम्हें आउ जीव ना से प्रतिज्ञात देश को कौन से मशांग कथा चिंता कले से आकाश हेले आम पाताल परी लगे आउ प्रभु छाड़े ना गोटे कथार कहीं पवित्र बोली मानिल ना आम से पॉइंटा ही प्रभु धरले से विनती कले प्रभु ठारे मत विनय करते से देश को जावाक दियो से रम्य देश पुणी परमेश्वर सीधा सड़क कहले यही विषय आमको आउ कह ना तुमर यथेष्ट है केवल ऊपर को उठाओ से पर्वत शिखर को आखिरे देख तुम दृष्टि शक्ति बढ़ीदेवा देख मात्र जीव ना तुम्हें मर से मरीगले हारून मरीगले मरियम मरीगले कहीं गले ना से परमेश्वर कौन छाड़देवे आमे मरीनु जेहेतु सारा व्यवस्था जुग एटा अनुग्रह जुग थिला किंतु मला संगे समान आम जहाँ भी करुचु लोकों दृष्टि कौन तो प्रभु दृष्टि से संपूर्ण मूल्यहीन किसी ना सीटा तेणुक आउ प्रकृति लिखाऊ भय कंपस अपना अपना परित्राण साधन मशांग जो परमेश्वर तुम पादर पादुका काड़ जो ठिया पवित्र भूमि माने से पवित्र भूमि को से पादुका अशुचि करुच्ची से हटेबा पड़ो मशा हटेदेले प्रभु अनेक कथा कही पठे जदि से बाहर कर न था से कहते कौन निआ भितर बुदा गोटे जलुच गोटे निआ होती ता भर गोटे किए यहाँ मुझे देखुची मनीष ना कौन यहाँ पादुका काढ़ कौन दरकार मोर पादुका काढ़ दरकार ना जदि कौन कहवा कथा कह ना पादुका कहीं काढ़ ताले प्रभु किसी कही न था गला से जमती थिले सुन को सुन ही था से मात्र से कथा मानिक बाहर तेणु पवित्र हवा कहले मनीष को ईश्वर कथा मानवा जोड़ापी जोहन 17 पर्व 17 पदर लिखाऊ सत्य द्वारा से पवित्र कर तुम वाक्य तो सत्य जेते वाक्य मानिबा प्रभु दृष्टि आम सेते पवित्र देखा तिमोथी पुस्तक लिखाऊ आउ जो मैंने ए सब निजक परिष्कार करते से
ପବିତ୍ରୀକୃତ ଆଉ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାଦରର ପାତ୍ର ପରି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସମାଦର ପାତ୍ର ପରି ଖାଲି ବ୍ୟବହାର ମାନେ ସମାଦର ପାତ୍ର। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚାର ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆଉ ନିଜକୁ ନେତା କରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଏକାଧିକ ସବୁ ଆଉ ସ୍ପିକର୍ସ ମାନେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ଧରି କହନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଦରକାର, ମୂଳରୁ ଲୋକ ସେଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେତେ ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ହେଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ସବୁ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ମରା ହେଇଛି। 3 ଦିନ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ସେଠି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେମିତି ଶେଷ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିୟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଗର ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଡକି ସେମାନେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏସବୁରା ଡାକୁଛନ୍ତି ବାପା ମା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା କିଛି ଦିନ ଏଇ ଭିତରେ ଏ ସହରଟା, ସାଗର ଦାସ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ଭାଷାରେ ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କରି ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ଟାଇଟଲ ଦେଲା ପରି ମୋତେ ସେଠି ଦିଆହେଲା। ଆଉ ସେ 3 ଦିନର ମିଟିଂ ପରେ ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତିର ଟାଇଗର, ଗଜପତିର ବାଘ। ମୁଁ ସେମିତି ଭାବରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେ କହିବାଟା ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି, ବାଘ ଯେପରି ଗର୍ଜନ କରେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଗର୍ଜନ କରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, ଖାଲି ଗର୍ଜନ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର କରିକି। ଏ ଯଦି ପବିତ୍ର ନଥିବ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୁହ, ଗର୍ଜନ କର, ପରଭାଷା କୁହ, ଯେତେ ଯାହା କୁହ, କାମ ହେବନି। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କର। ଆମର ବାକ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ମୁଖରେ ନେଇଛ, ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ସେ କହିପାରିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିକି ପାଦୁକା ହଟେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କେତେ କଥା କହିଲେ। ସେମିତି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ। ସେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ରାଜା ପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତୁମେ ଆଉ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ମନା କରିନଥିଲେ, ନା ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି, ଏମିତି କରେନି, ଗଲେ ସବୁ କଲେ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ 70 ବା 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ 20 କି 25 ରହିଗଲା, 20 କି 25 ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେ ସାମୁଏଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଏମିତି ଏଇଟା ମୂର୍ଖର କାମ କଲ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏ କାମ କଲ? ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ ତୁମେ ସେଇଟା କରୁଥିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୁତୁରିଆ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ଏସବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଅ। ପରମେଶ୍ୱର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆଣିଲେ, ଦାଉଦ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଜାଣୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଲାଭ କ୍ଷତି କିଛି ନ ଦେଖି ମାନିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ପବିତ୍ର ଦେଖାଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଭଜନା ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସମାଦରର ପାତ୍ର ପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି କିଏ ମୋର ସେବା କରେ, ମୋର ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସବୁ ସେଇଠି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସ ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟର ଉପାସ। ସତ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟଟାକୁ ସଫଳ କରିବା, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯେପରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଜିଜୁର ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମର ସବୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁଠାରୁ ପାଇବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତିନିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶକାଲା ରବାନି ଖାରାବନ୍ଦଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତୁମର ସେବା କରୁଛୁ ଆମେ ସତ, ତୁମ ଗୃହମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ଉଦ୍యోଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ। ତୁମେ କହିଲ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହବ, କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ପୁରା ବାବା ଶକାଲା ରବାନି ଖାରାବନ୍ଦର। ଓ ପୁଣି ତୁମେ ଶେଷରେ କହିଲ ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ସେ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ତାହା କେତେ କ୍ଷତି କରେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଆଦମ ଏବଂ ସେ ହବା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ସେ ଆଉ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ, ଭୂମି ବି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୌତୁକ ଆସି ପ୍ରାଣ ଦେବା ଫଳରେ ପାପ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ବିଷୟ। ସେମାନେ ତ କହିଲେ ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁନେ, ଶୈତାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ। ଏପରି କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚୋରି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରହତ୍ୟା, ମଦ୍ୟପାନ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପରି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ, ତାହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିଷୟ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଯେଉଁ ପାପ ଆମେ କରୁ, ସେଇ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରୁଛି, ନହେଲେ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର। ଆଉ ଶେଷରେ ପାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହା ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର। ଉରାବାବା ସାମାନି ଖାଲା ରବାନି କାରବତ୍ରମାନେ କାରବର୍ଷା ଖାଲା ରବା। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଭଜନା ଯେପରି ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହେବ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବୁ। ତାର ଡାହାଣ ବାମକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ କହିଛ, ଯଥେଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। କାରବା ଶାକାଲା ରବାନି ଖାରାବନ୍ଦର। ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିଛ ଆମ ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର, ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ।